یوں ہی پھولے پھلے یوں ہی پھولے پھلے دل کی ہے یہ دعا وفدار العلوم وفدار العلوم جس میں سکھلاتے ہیں جس میں سکھلاتے ہیں سنت مصطفیٰ اس میں سکھلاتے ہیں سنت مصطفیٰ وہ ہے دار العلوم جگمگاتا رہے کہ جگمگاتا رہے حشر تک یا خدا وفدار العلوم وفدار العلوم یوں ہی پھولے پھلے یوں ہی پھولے پھلے دل کی ہے یہ دعا وفدار العلوم وفدار العلوم یاؤں کی تغیانی اٹھو اور بخش دو ذروں کی تاروں کی درخشانی جناب حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب مائک پر ان کے بعد جناب حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب جو بنگلور سے تشریف لائے ان کا بیان سننا ہے انشاءاللہ ان کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحسن كما أحسن الله إليك صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم گزر گیا ہے زمانہ گلے لگائے ہوئے مزے وصال کی مدت ہوئی اٹھائے ہوئے سنبھل کے بیٹھنا قاتل تو میرے سینے پر سنبھل کے بیٹھنا قاتل تو میرے سینے پر لہو کے چھینٹوں سے دامن ذرا بچائے ہوئے مزے وصال کی مدت ہوئی اٹھائے ہوئے کسی نے یہ بھی نہ سوچا تھا میرے دفن کے وقت کسی نے یہ بھی نہ سوچا تھا میرے دفن کے وقت کہ ان پہ خاک نہ ڈالو یہ ہے نہائے ہوئے مزے وصال کی مدت ہوئی اٹھائے ہوئے کفن اٹھاؤ نہ للہ میرے چہرے سے کفن اٹھاؤ نہ للہ میرے چہرے سے کہ گنہگاروں میں اپنا منہ چھپائے ہوئے مزے وصال کی مدت ہوئی اٹھائے ہوئے بہترین ماحول بنا ہے
بہت بڑے مقرر کا سامنا آپ کو کرنا ہے اور اتنے بڑے مہمان ہیں کہ آپ کو ان کی عظمت کا پتہ نہیں ہے۔ بنگلور اور حیدرآباد، کرناٹک ان کی عظمت کا گواہ ہے۔ اتنے بڑے مقرر کو آپ کو سامنا کرنا ہے، ان کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ماحول بنانا ہے۔ میں آپ کے سامنے حائل ہو گیا ہوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اپنے اس مہمان کو مایوس نہیں کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کو سنیں گے، دل سے سنیں گے انشاءاللہ۔ آج رہیے یہاں سے لے کر کے بات ہے۔ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کی بیداری کو ٹٹول رہا ہوں۔ آپ لوگ دل و دماغ سے کتنے تیار ہیں، کتنے جانے والے ہیں اور پر تول لے۔ سوالوں سے پتہ چل جائے گا ہم کون ہیں، پہلا سوال ہم کون ہیں، پہلا سوال۔ دوسرا سوال ہے ہمارا مقصد کیا ہے۔ تیسرا سوال ہے ہماری ترقی کیسے ہوگی، ہماری ترقی کیسے ہوگی، ہم کون ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ اور دوسرا اور آخری سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، انسان کس کو کہتے ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں، شیطان اور حیوان کس کو کہتے ہیں۔ ان سوالوں پر میں اپنے پیغام کو مکمل کروں گا۔ مکمل ارادہ ہے پیغام کو شروع کرنے کا۔ آپ لوگ تیار ہیں، مکمل تیار ہیں، مجھے امید ہے اللہ آپ کے سننے کو ہمارے سنانے کو بہت قبول فرمائے۔ میرا پہلا سوال تھا کہ ہم کون ہیں، فلاں نہیں ہے، فلاں بعد میں ہے، فلاں بعد میں ہے، چلاں بعد میں ہے، سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اس کو ہمیشہ تکیہ پر جب سر رہے تو ہمارا دماغ اس کی طرف رہے کہ ہم بعد میں فلاں ہیں، چلاں ہیں، لیکن پہلے مسلمان ہیں۔ ہمارا مقصد کیا، ہمارا مقصد اچھا مکان، اچھا کھانا، اچھا کپڑا، اچھا مکان، روٹی کپڑا مکان نہیں ہے، اللہ کی خوشی ہے۔ وہ کس کام سے خوش ہوتا ہے، کس کام سے ناراض ہوتا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، زندگی کا مقصد ہے۔ ہماری ترقی کیسے ہوگی، ہم دین میں آگے ہوں گے تو دنیا قدموں میں آئے گی، ہم اگر دین میں پیچھے ہوں گے تو دنیا ٹھوکر مارے گی۔ ہم کون ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں، شیطان کس کو کہتے ہیں، انسان کس کو کہتے ہیں۔ جو عقل سے چلتا ہے، بھلے برے کی تمیز ہے، اس کو انسان کہتے ہیں۔ جو عقل سے پیدل ہے، گوبر ہے، عقل سے پیدل ہے، وہ شیطان ہے اور حیوان ہے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں، جو قدم اٹھانے سے پہلے پہلے مرضی معلوم کرتا ہے، خدا کی مرضی کس میں ہے، خدا کی مرضی کس میں نہیں ہے، اس کا نام مسلمان ہے۔ کھنوا سے لال بھیلن جلیا والا بگیا، مشکل سے آئل اپنے ہاتھی ازدیا۔ کھنوا سے لال بھیلن جلیا والا بگیا، مشکل سے آئل اپنے ہاتھی ازدیا۔ کھنوا کے دھار سے، کھنوا کے دھار سے رنگل ہندوستان ہو، آزادی نہیں جائے دیوی۔ ہندو مسلمان اور سکھ عیسائی کندھے سے کندھا آپن لہنے ملائی۔ انقلاب کے نعرہ لاگل، انقلاب کے نعرہ لاگل، گونجل آسمان ہو، آزادی نہیں جائے دیوی۔ بہت خوبصورت پیغام 2 سے 4 منٹ میں آپ کے سر سے گزار رہا ہوں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ 12 بج جانے کے بعد اتنے باادب ہو کر کے آپ بیٹھیں گے، جلسہ کو جلسہ بنائیں گے۔ اس مدرسے کی برکت ہے، علماء کرام کی عظمت ہے، آپ کی محبت ہے، اللہ آپ کو قبول فرمائے۔ 2 سے 4 منٹ میں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا انسان بننا ہے تو آپ کو 3 کام کرنے پڑیں گے۔ اپنے کو چھوٹا، دوسرے کو بڑا سمجھیے، معاف کیجئے، بدلہ مت لیجئے، مدد کیجئے، مایوس مت ہوئے، مایوس مت کیجئے۔ 3 کام آپ کو کرنے ہیں اچھا انسان بننے کے لیے۔ نمونہ لا رہا ہوں، کم وقت میں مجھے امید ہے یہ قبول ہوگا۔ ملک کی بے چینی کو اللہ اس کی برکت سے امن میں تبدیل فرمائے۔ اپنے کو چھوٹا سمجھیے، دوسرے کو بڑا۔ مثال دے رہا ہوں، سفر تھا 10 آدمی کا، سفر ہے، بارش ہونے لگی، بجلی کڑکنے لگی، بار بار بجلی کڑک رہی ہے۔ احساس ہوا 10 آدمی کے ساتھ ایک آدمی ایسا بھی ہے جو بہت گنہگار ہے، اس پر بجلی گرنا چاہتی ہے۔ فیصلہ ہوا کہ اس آدمی پر بجلی گر جائے، 9 کی جان بچ جائے۔ فیصلہ ہوا کہ ہر پوری جماعت سے، قافلے سے ایک ایک کر کے باہر نکلو، درخت کو چھو کر کے آؤ۔ ہر آدمی باری باری سے نکلتا ہے، درخت کو چھو کر کے آ رہا ہے، سب کو اطمینان ہے یہ آدمی گنہگار نہیں ہے، درخت چھو کر کے آ گیا۔ دوسرا گیا، درخت چھو کر کے آ گیا۔ تیسرا گیا، درخت چھو کر کے آ گیا۔
जब नवा आदमी जाने लगा, दरख्त छू करके आ गया, सबको इत्मीनान हो गया कि ये 9 आदमी गुनहगार नहीं है, ये एक आदमी जो बचा हुआ है यही गुनहगार है। इसी पर बिजली गिरना चाहती है, वो आदमी हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि भाई साहब मेरी जान बचा लो, मेरी जान तुम लोगों के हाथ में है, अपने साथ रखो, अपने से जुदा मत करो, वरना मेरे ऊपर बिजली गिर जाएगी, मैं हलाक हो जाऊंगा। ये 9 आदमी मानने के लिए तैयार नहीं, उसे धक्का दे करके जैसे बाहर किया, पता चला कि वो बेगुनाह था, ये गुनहगार थे। इन 9 पर बिजली गिर गई, जल कर रहा था। दूसरी मिसाल मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं। अपने को छोटा समझिए, दूसरे को बड़ा समझिए, ये गलती कभी मत कीजिएगा। अपने को इन मुसलमानों से पूछो जो तुमको मुसीबत के वक्त में ताना मारते हैं, अपने गुनाह से तौबा नहीं करते, अपने ऐब को नहीं टटोलते हैं, तुम्हारा ऐब ढूंढते हैं। इन मुसलमानों से पूछो अगर कश्ती डूब रही है मेरी वजह से, मैं तो अकेला हूं, तुम्हारी तादाद तो 99 है, उसकी वजह से कश्ती पार क्यों नहीं लग रही है। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। अमीर का बेटा गरीब का बेटा कब्रिस्तान में है, अमीर का बेटा फख्र करते हुए कहता है गरीब के बेटे से ये मेरे बाप की कब्र है, कब्र से पता चलता है ये अमीर की कब्र है, मैं अमीर का बेटा हूँ और तो मेरा बाप है वो घास फूस की कब्र है, उससे पता चलता है कि तेरा बाप गरीब था, तू गरीब का बेटा है, ये गरीब की कब्र है। उसने कितना प्यारा जवाब दिया। हजरत थानवी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में इस जवाब को जगह दिया। गरीब के बेटे ने कहा कि बात तो सही है, मैं गरीब का बेटा हूँ, ये गरीब की कब्र है, कब्र से पता चलता है, लेकिन जब कयामत कायम होगी, खबर खुलेगी, मेरा बाप तो जल्दी से मिट्टी झाड़ करके जन्नत में पहुंच जाएगा, तुम्हारा बाप पत्थर ही हटाने में लगा रहे। बहुत प्यारी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। 3 नौजवान थे, रात में महल से गुजर रहे थे। पुलिस वाले ने सोचा कि ये चोर है, चोरी का इरादा है। जब पुलिस वाले करीब गए पकड़ने के लिए, एक जवान कहता गो मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसकी मुट्ठी में हवा है। हवा को कहता है तो बहती है, हवा को रोक देता है तो रुक जाती है। सोचा कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसों का बेटा मालूम होता। दूसरे को गए पकड़ने के लिए, आओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती है उतरने का नाम नहीं लेती, लोग हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। पुलिस वाले ने सोचा हातिम ताई जैसों का बेटा मालूम होता है, उसे छोड़ दिया। तीसरे को गए पकड़ने के लिए, कहा मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है। सोचा कि रुस्तम पहलवान जैसों का बेटा मालूम होता है। तहकीक हुई तो पता चला जिसने कहा था मेरे बाप की मुट्ठी में हवा है, वो कहता है तो बहती है, मना कर देता है तो रुक जाती है। वो लोहार का बेटा था, बाप भाती चलाता है तो हवा चलती है, छोड़ देता है तो रुक जाती है। झूठ बोला, धोखा दे रहा था। जिसने कहा कि मेरा बाप वो है जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती है उतरने का नाम नहीं लेती। तहकीक हुई तो बावर्ची का बेटा था, भात उतार करके दाल चढ़ाता है, दाल उतार करके तरकारी चढ़ाता है। जाड़े का मौसम होता है, लोग आग तापते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। झूठ बोल रहा था, धोखा दे रहा था, फखर कर रहा था, हकीकत में अफसाना था, हकीकत नहीं थी। तीसरा जवान जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है। तहकीक हुई वो रुस्तम पहलवान का बेटा नहीं था, वो तो नाई का बेटा था। अगर बाल बनाने के लिए बादशाह भी आ जाए तो सर झुकाना पड़ेगा, उस्तरा लग जाएगा, खून बह जाएगा, फिर भी जुर्माना देना पड़ेगा। मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए, बैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं करे उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, मैं पापी न ऐसी जली, कोयला भई न राख, कोयला भई न राख। आदमी नसब पर फख्र करता है, नसब पर फख्र नहीं किया जाता, शुक्र किया जाता है। अपनी खानदान पर फख्र करता है, माल पर फख्र करता है, बाप दादा के कारनामे पर फख्र करता है। फख्र नहीं किया जाता, शुक्र किया जाता है। फख्र से आदमी गुमराह होता है, तकब्बुर आता है, जलील होता है। जब आदमी अदब करता है तो अल्लाह उठाता है। एक आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। 3 वजीर थे, एक बिहारी था, दूसरा पंजाबी था, तीसरा बंगाली था। बिहारी कहता था मैं पंजाबी से अच्छा हूँ, पंजाबी कहता था मैं बंगाली से अच्छा हूँ, बंगाली कहता था मैं बिहारी से अच्छा हूँ। सब अपने को अच्छा कहते थे, लेकिन अपने को बुरा कहने के लिए कोई भी तैयार नहीं। झगड़ा हो रहा है, बहसो मुबाहिसा हो रहा है, मसले मसाइल खड़े हो रहे, काम कम हो रहा है, फितना ज्यादा हो रहा है। बादशाह ने सोचा कि इम्तिहान लेता हूँ, जो इम्तिहान पास करेगा उसको जगह मिलेगी, जो इम्तिहान फेल करेगा यहाँ से बर्खास्त हो जाए।
तीनों को बुला करके कहा कि तुम कौन हो? तो कहा बिहारी हो। बिहारी अच्छा होता है। बंगाली ने कहा कि मैं बंगाली अच्छा होता है। पंजाबी ने कहा पंजाबी अच्छा होता है। पूछा बादशाह ने कि तुम्हें पसंद क्या है? कहा मुझे बैर पसंद है, बैर लेकर के आओ। किसी को कटहल पसंद था, कटहल लेकर के आया। किसी को आम पसंद था, आम लेकर के आया। तीनों लाइन से लग गए। सबसे पहले बिहारी का इम्तिहान हो रहा है। पूछा कि बैर कैसे खाते? कहा हुजूर गुठली निकालते, छिलका फेंकते, चबा करके खाते। कहा कि देखो इम्तिहान हो रहा है, गुठली नहीं फेंक सकते, छिलका नहीं निकाल सकते, चबाने की इजाजत नहीं है, निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटक गया, यहाँ से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैर था, सुगवा बैर था। जब खाने लगा, चबाने की इजाजत नहीं, गुठली फेंकना मना है। अब हलक के नीचे जब बैर अटक गया तो बाप बाप करने लगा। उसके बाद जब उसने खोखी की, कोरोना वायरस आ गया, जब खोखी हुई तो दोबारा बैर मुंह में वापिस आ गया, अंदर नहीं गया, तो हंसने लगा। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये नालायक रोता है, ये तो समझ में आता है, ये हंसता क्यों है? कहा कि हंसते क्यों हो? तो कहा कि हुजूर हंसने की वजह ये है, छोटे से बैर में मेरा ये हाल हो रहा है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल होगा? शायद ये तकब्बुर की सजा मुझको मिली है, सजा मुझको मिली है। शायद ये तकब्बुर की, शायद ये तकब्बुर की सजा मुझको मिली है। उभरा था बड़ी शान से, अब डूब रहा हो, अब डूब रहा हो। अच्छा इंसान बनना है, दूसरे की मदद करना है, इंशाअल्लाह करेंगे, मायूस नहीं करेंगे। आप दूसरे की मदद करेंगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा। नमूना दे रहा हूं, सहाबी रसूल है, हजरत इक्रिमा नाम है। सहाबी रसूल है, सुहेल नाम है। सहाबी रसूल है, सहल नाम है। जंग के मैदान में प्यासे तड़प रहे हैं, पानी लाने वाला लेकर के आता है, दूसरा मांगता है, कहा कि मुझे पहले बाद में पिलाना, पहले मेरे भाई को पिलाओ। वहां गए, इक्रिमा ने कहा कि मुझे मत पिलाओ, मैं तो प्यासा जरूर हूं, लेकिन अपने भाई से पीना मुझे पहले गवारा नहीं। वहां जाओ, सुहेल के पास भेज दिया। सुहेल के पास जब पानी लेकर के पहुंचने वाला पहुंचता है तो उसने कहा कि मेरे भाई को पहले पिलाओ, मुझे बाद में पिलाना। सहल के पास जाओ, सहल बिन हारिस के पास जाओ, पहले उनको पिलाओ। जब पानी ले जाने वाला, पिलाने वाला उनके पास पहुंचता है, उनकी रूह कब्ज हो गई। जब पलट करके दूसरे के पास आता है, ये भी दुनिया को छोड़ चुके। जब हजरत इक्रिमा के पास आए, वो भी दुनिया में ना रहे। हजरत खालिद बिन वलीद का जब गुजर हुआ तो कहा कि मेरी जान तुम पर कुर्बान, तुमने जीते जी भी इशार किया, मरते मरते भी इशार किया। दूसरी मिसाल मैं आपके सामने ला रहा हूं, बड़ी तेजी के साथ ला रहा हूं। दूसरे की मदद करेंगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा। दूसरे को आप मायूस करेंगे, अल्लाह आपको मायूस कर देगा। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, आका शराबी है, शराब पीता है। गुलाम से कहा ये 4 दिरहम ले जाओ, फल लेकर के आओ, शराब है, चखना चाहिए, चखना लेकर के आओ। गुलाम निकला है, चखला लेने के लिए जा रहा है। देखा कि एक आदमी मंसूर नाम का है, किसी गरीब के लिए सवाल खड़ा कर रहा है, कौन है अल्लाह का बंदा, अल्लाह के नाम पर 4 रुपए दे दे, मैं उनके लिए 4 दुआ करूंगा, मैं उनके लिए 4 दुआ करूंगा, मैं उनके लिए 4 दुआ करूंगा। देखिए भाई, जाने वाले चले जाइए, बैठने वाले अल्लाह का शुक्र है ये बैठेंगे और दुआ तक इंशाअल्लाह बैठेंगे। जाने वाले जा रहे हैं, उनका काम जाने का है, मेला देखने के लिए आए थे, मेला देख करके जा रहे हैं। आप बैठ करके रहिए, अपने असल मेहमान को आपने सुना नहीं है, मैं तो आपके घर का, उनको सुनने से पहले आप भागने का माहौल बना रहे हैं। और मुझे कोई घंटा भी नहीं हुआ है, अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए और आप इतनी जल्दी बेचैनी का सबूत दे रहे हैं। भाई जलसा सुनेंगे अदब से, जलसा बनता है अदब से, आप अदब से जलसा सुनेंगे, अल्लाह आपके मुकद्दर को चमका देगा इंशाल्लाह। बेचैनी को खत्म करेंगे, जम करके सुनेंगे, हाथ ला दिए इंशाल्लाह। दूसरी मिसाल आ रही है, दूसरी मिसाल आ रही है, आपके सामने आ रही है। मिसाल ये है, मिसाल ये है, दूसरी मिसाल आ रही है, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, दरूद शरीफ एक बार पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदी व बारिक व सल्लिम। गुलाम जा रहा है, चखला लेने के लिए जा रहा है। दुआ करने वाले ने दुआ की सदा लगाई, सदका का हवाला दिया, उसे दे दिया 4 दिरहम कि ठीक है तुम दुआ कर दो, मैं तो चखना लेने के इरादे से निकला था, लेकिन दीन के काम में ये पैसा लगा देता हूँ। गुलाम ने उसे दे दिया, 4 रुपए दिए, 4 दुआ कराई। गुलाम ने कहा कि मैं उस नापाक के यहाँ से आजाद होना चाहता हूँ, वो शराबी है, मेरा मालिक है, मैं उससे आजादी चाहता हूँ, मेरी आजादी के लिए दुआ कर दो। आजादी के लिए दुआ कर दिया। कहा कि दूसरी दुआ क्या है? कहा मेरा आका शराब पीता है, अल्लाह उसको शराब से तौबे की तौफीक दे दे, ये दुआ कर दो।
दूसरी दुआ भी कर दिया। तीसरी दुआ के बारे में पूछा तो कहा कि मेरा आका मुझे 4 रुपए देकर के भेजा था, मैंने 4 रुपए तुम्हें दे दिया, दुनिया में अल्लाह इसका बदला मुझे दे दे। दुआ हो गई। आखिरी दुआ पूछा, आखिरी दुआ क्या कराना चाहते हो? कहा मेरी भी मगफिरत हो जाए, तुम्हारी भी मगफिरत हो जाए, मेरे आका की भी मगफिरत हो जाए। 4 दुआ हो गई। गुलाम वापिस आ गया। मालिक ने पूछा वो पैसे क्या हुए, चखना क्या हुआ? कहा कि हुजूर वो पैसा मैंने सदका कर दिया। कहा क्यों सदका किया? 4 दुआ के लिए सदका किया। तो मालिक ने पूछा वो दुआ क्या थी? कहा पहली दुआ तो ये थी कि मेरे मालिक को शराब से तौबे की तौफीक हो जाए। तो मालिक ने कहा चलो मैं शराब से तौबा करता हूं। कहा कि दूसरी दुआ क्या थी? कहा कि जो पैसा मैं सदका कर रहा हूं उसका बदला मुझको दुनिया में मिल जाए। कहा कि चलो तुमने 4 रुपए दिए, मैं तुम्हें 4000 रुपए देता हूं। कहा तीसरी दुआ तुमने क्या की? कहा कि मुझे इस गुलाम से, आका के यहाँ से आजादी मिल जाए। तो कहा कि चलो मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। कहा कि चौथी दुआ क्या थी? कहा कि चौथी ये दुआ थी कि अल्लाह हमको भी माफ कर दे, हमारे मालिक को भी माफ कर दे और सामईन को भी माफ कर दे। कहा ये मेरे बस का नहीं है। रात में सोता है, अल्लाह की बशारत होती है और अल्लाह की तरफ से सदा होती है, ओ मेरे बंदे तेरे बस में जो 3 काम था वो तुमने कर दिया, मुझे शर्म आती है जो मेरे बस का हो वो ना करो। चलो मैंने तुम्हारी भी मगफिरत कर दी, उसकी भी मगफिरत कर दी, उसके साथ जो था उसकी भी मगफिरत कर दी। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, ये दाव लगा ले। डरता है ज़माने की, डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, इंसाफ तेरे हाथ है इल्जाम उठा ले, इंसाफ तेरे हाथ है इल्जाम उठा ले। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो। क्या खाक वो जीना है, क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो। खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले। नमूना दे रहा हूं, दूसरे की मदद करेंगे अल्लाह आपकी मदद करेगा। आखिरी मिसाल, आखिरी नमूना दे रहा हूं, इस पैगाम को मुकम्मल कर रहा हूं। अच्छा इंसान बनना है, दूसरे की मदद कीजिए, दूसरे की मदद आप करेंगे अल्लाह आपकी मदद करेगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने एक नाबीना को देखा, पूछा जुमा में क्यों नहीं आते? उसने कहा कि हुजूर कैसे आऊं, मेरे साथ कोई आदमी नहीं जो मुझे जुमा के दिन हाथ पकड़ करके मस्जिद लाए, मेरे पास आदमी नहीं है। अल्लाह हजरत उमर ने देखा कि मुसलमान है, बाएं हाथ से खा रहा है, मुसलमान है बाएं हाथ से खा रहा है। पूछा कि बाएं हाथ से क्यों खाते हो? कहा कि दायां हाथ जंग में कट गया इसलिए बाएं हाथ से खा रहा है। तीसरे आदमी को देखा, हजरत उमर ने बीच धूप में खड़ा है, उसके सर पर तेल डाला जा रहा है। पूछा कि इसको ये सजा क्यों दे रहे हो? कहा टैक्स नहीं दे रहा। कहा क्या बता रहा? का गरीब हूं इसलिए टैक्स नहीं दे रहा। चौथे आदमी के बारे में, बूढ़ा आदमी है, भीख मांग रहा है। हजरत उमर ने कहा कि बूढ़ा होकर के भीख क्यों मांगते हो? कहा टैक्स देना है, टैक्स देने के लिए मुझे भीख मांगनी पड़ती। एक बुढ़िया से पूछा हजरत उमर ने, हजरत उमर का हाल तुम्हें मालूम है? कहा शाम से चला है, अल्लाह गारत। कहा क्यों हजरत उमर को बद्दुआ देती हो? कहा कि मुझे एक दाना भी बैतुल माल से नहीं मिला। एक औरत माँ की, एक बच्चा है माँ की गोद में है, रो रहा है। हजरत उमर ने पूछा ये बच्चा क्यों रो रहा है? कहा इसलिए रो रहा है कि अगर इस बच्चे को दूध दिया जाए तो ये खामोश हो जाएगा। और हजरत उमर का कहना है वजीफा उसी बच्चे को मिलेगा जो दूध छोड़ दे। दूध छोड़ाने के लिए ये आदत डाली जा रही है। हजरत उमर ने दुआ किया, है मेरे परवरदिगार मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी कोताही हो रही है, मुझे गलत नेक गुमान रखते हुए लोगों ने मुझे अमीर बना दिया, मैं इसका मुस्तहिक नहीं था, मेरे परवरदिगार मुझे माफ करना। उस आदमी को जो बाएं हाथ से खा रहा था खादिम दिया, उस आदमी को जिसको आंख नहीं थी और वो जुमा में आ नहीं पाता था उसे खादिम दिया, बुढ़िया को बैतुल माल से खजाना दिया, बूढ़ा जो आदमी भीख मांग रहा था उसका टैक्स माफ कर दिया, जिसको सजा मिल रही थी सजा को माफ किया। और साथ ही साथ उस माँ को जिसका बच्चा रो रहा था और वो वजीफा लेने के लिए बच्चे को दूध छोड़ा रही थी उसका वजीफा जारी किया और कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार मैंने बंदों के साथ करम किया, तू मेरे साथ करम फरमा दे। अल्लाह ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी।
बात के खा इस दुनिया में, बात के बोझ उठाओ, जिस रस्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। आपको माफ करना है, बदला नहीं लेना। अच्छा इंसान बनना है, दूसरे को माफ करना है, बदला नहीं लेना है। जब आप दूसरे को माफ करेंगे तो अल्लाह भी आपको माफ करेगा, आपसे बदला नहीं लेगा। 3 मिसाल दे रहा हूं, नमूने को खत्म कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी नोच दी गई, मुंह में कीचड़ पोत दी गई, गिरेबान को फाड़ दिया गया, पत्थर से मार मार करके लहू लहान कर दिया गया। अल्लाह के रसूल हाथ उठाते हैं दुआ के लिए, पूछा गया जब इतना आपके साथ हुआ आप इनको माफ क्यों करते हैं, आप इनको दुआ क्यों देते हैं? तो अल्लाह के रसूल का एक ही जवाब था, मैं दुनिया में रहमत बना करके भेजा गया हूँ, मुसीबत बना करके भेजा नहीं गया। दूसरी मिसाल आ रही है, हजरत उमर के सामने मुजरिम है, हुक्म हुआ कि इसे कत्ल कर दो, इसने दूसरे मुसलमान को कत्ल किया है। उसने हाथ जोड़ लिया कि हुजूर कत्ल होने से पहले एक गिलास मुझे पानी पिला दिया जाए। हजरत उमर ने कहा रोक दो, पहले पानी पिलाओ, उसके बाद कत्ल किया जाएगा। गिलास में पानी आया, हाथ में उसने लिया, जमीन पर गिरा दिया, पानी नहीं पीता है। हजरत उमर ने कहा ऐसा क्यों किया? कहा वो जमीन का पानी गिलास में आ नहीं सकता, आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते, आपने मुझे अमन दे दिया। हजरत उमर ने छोड़ दिया और कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया। वो आदमी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। हजरत उमर ने पूछा कि बात क्या है कि तुम पहले मुसलमान नहीं हुए, कलमा पढ़ करके इस्लाम का ऐलान नहीं किया, अब ऐलान करते हो? कहा कि हुजूर अगर उस वक्त मुसलमान होता तो दुनिया मुझे ताना मारती कि तलवार के खौफ से इसने इस्लाम कबूल किया है। अब मैंने इस्लाम कबूल किया ताकि दुनिया को पता चले मैं मुसलमान हुआ हूँ, दिल से हुआ हूँ, मैंने इस्लाम कबूल किया है, दिल से इस्लाम कबूल किया है। जो आशिक को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, जो आशिक को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा जमाना, वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। पूछा कि अच्छा मुसलमान कौन होता है? कहा मस्जिद में जाओ, 3 आदमी बैठे हुए, सबको तमाचा मारो। आदमी आया मालूम करने के लिए अच्छा इंसान कौन होता है, जिसके पास अखलाक होता है, जिसके पास अदब होता है, माफ करता है, बदला नहीं लेता, ये जानना था। गए मस्जिद गए, एक तमाचा मारा, वो आदमी खड़ा हुआ, उसने भी इसे एक तमाचा मारा। दूसरे आदमी को जब तमाचा मारा उसने घूर करके देखा, अपने काम में लग गया, तमाचा नहीं मारा। तीसरे आदमी को गए तमाचा मारने के लिए, तो वो आदमी हाथ पकड़ लेता है कि भाई साहब आपने मुझे तमाचा मारा, आपको तकलीफ हुई होगी, मुझे इसका दुख हो गया। वो आदमी मारे शर्म के पानी हो गया, आकर के बताया कि पहले आदमी को मैंने तमाचा मारा, उसने बदले में एक तमाचा मारा। दूसरे आदमी को मैंने तमाचा मारा, उसने घूर करके देखा। तीसरे आदमी को मैंने तमाचा मारा, वो मेरे हाथ को सहलाने लगा, मुझसे मोहब्बत का इजहार करने लगा। कहा कि जो पहला आदमी था उसके पास अखलाक थोड़ा था, उसके पास अदब थोड़ा था। जो दूसरा आदमी था जिसने तुम्हें घूर करके देखा, उसके पास उससे कुछ ज्यादा अदब था। जो तीसरा आदमी था वो असल आदमी था, वो इंसान भी था, तुम पर मेहरबान भी था। फातिहाना मक्का आए, सर झुकाए, चश्मे नम, अमन का ऐलान किया ना, दिन हुए अहले वतन, हिंद बो सुफियान वहशी कर दिया सबको माफ, हिंद बो सुफियान वहशी कर दिया सबको माफ, हिंद बो सुफियान वहशी कर दिया सबको माफ, हिंद बो सुफियान वहशी कर दिया सबको माफ। थक चुके थे दुश्मनी करते हुए जो मैदोज़न। नारे तकबीर, नारे
تکبیر مولانا پی ایم مزمل صاحب، جناب مولانا پی ایم مزمل صاحب بنگلور۔ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت والا کے لیے میں ماحول بنا رہا تھا، 5 سے 7 منٹ میں میں اپنے پیغام کو مکمل کر رہا ہوں۔ آپ لوگ حضرت کا جم کر کے استقبال کریں گے، میزبانی کا حق ادا کر کے اٹھیں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ 3 مثال دے رہا ہوں، دنیا میں انقلاب کیسے آئے گا، نمونہ دے رہا ہوں۔ اس دنیا میں انقلاب کیسے آئے گا، سی اے کیسے واپس ہوگا، NRC کیسے واپس ہوگا، NPR کیسے واپس ہوگا، نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب دل کی دنیا بدلے گی مسلمان بدلے گا، جب مسلمان بدلے گا اللہ کا فیصلہ بدلا ہوا آئے گا، حق میں آئے گا، ملک بدلے گا۔ ملک کو بدلنا ہے، مسلمان کو بدلنا ہوگا۔ 3 مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ لقمان حکیم سے حکم ہوا بکری کو ذبح کرو، جو اچھا گوشت ہو وہ لے کر کے آؤ، لا کر کے رکھ دیا، زبان پکا کر کے دے دیا، دل پکا کر کے دے دیا، کہا کہ مجھے دل پسند نہیں ہے، مجھے زبان پسند نہیں ہے، کہا کہ دوسری بکری ذبح کرو، اچھا گوشت پکا کر کے لاؤ۔ پھر بکری کو ذبح کیا، زبان پکا کر کے دے دیا، دل پکا کر کے دے دیا، کہا کہ اچھی یہی ہے، بری یہی ہے، کہا کہ حضور جس دل میں اللہ کی پہچان ہو اس سے بہتر کوئی دل نہیں، جس زبان کا غلط استعمال نہ ہو اس سے بہتر کوئی زبان نہیں، جب زبان غلط استعمال ہو، دل میں اللہ کی پہچان نہ ہو، اس سے بری کوئی چیز نہیں ہے۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹو، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹو، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ جوان ہے، لڑکی پر عاشق ہو گیا، کہا کہ زنا کرنا چاہتا، منہ کالا کرنا چاہتا، لڑکی دیندار تھی، نیک تھی، کہا کہ اس مجنون سے کیسے جان چھڑائیں، ترکیب نکالی، کیسا کرو، ایک چلہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھو، جس دن تمہارا چلہ پورا ہوگا میں تمہاری مراد پوری کر دوں گا۔ مجنو آ رہا ہے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، پہلی صف میں پڑھ رہا ہے، حضرت عمر کے کان کھڑے ہو گئے، پوچھا کہ یہ مجنو تو سب سے پیچھے نماز پڑھتا تھا، اب یہ پابندی کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، کہا کہ حضور یہ مولا کا عاشق نہیں ہے، یہ تو لیلا کا عاشق ہے۔ چکر چل رہا ہے، اس چکر میں پہلی صف میں نماز پڑھا، تو حضرت عمر نے اس موقع سے کہا کہ اگر یہ دل سے نماز پڑھے گا تو اللہ کی کتاب نے سچ کہا ہے، اللہ نے سچ کہا ہے، اگر اس نے دل سے نماز پڑھ لی، دل سے نماز پڑھ لی اور چلہ بھی پورا بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مولا کی محبت کو دل میں داخل کرے گا، لیلا کی محبت کو نکال دے گا۔ چھوڑ کے مسجد جا بیٹھے ہیں میں خانوں میں، واہ کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں، نام اللہ و رسول اب تو میں سنتا ہوں کم، پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد ٹوپی جیب میں ہوگی، جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں بالکل رونگ جا رہے ہیں۔ تیسری اور آخری مثال جلدی میں لا رہا ہوں، بائی پاس آپ کو لے جا رہا ہوں، مہمان آ چکے ہیں، مجھے تو یہ ڈر ہو رہا ہے کہ یہ جو میلاد بن گیا ہے کہیں یہ میلاد ختم نہ ہو جائے اور اگربتی جلانے کے سوا اور کوئی کام نہ ہو۔ مثال دے رہا ہوں، آخری مثال دے رہا ہوں، ہیرا ہے جوہری کے گلے میں، سفر کر رہا ہے، ایک آدمی کی نیت خراب ہو گئی، وہ بھی ساتھ ہو گیا، دوستی کرنے لگا، سمجھ میں آ گیا اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، چور تھا، دوست بن گیا، سفر کرنے لگا، اس نے رات میں کیا کیا، ہیرے کو نکال کر کے اس کے سامان میں رکھ دیا، 3 رات چور نے تلاش کیا، ہیرا نہیں ملا، ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، تم آدمی ہو یا جادوگر ہو، آدمی ہو یا عجوبہ ہو، تمہارا ہیرا تمہارے گلے میں دن میں ہوتا ہے، رات میں کہاں چلا جاتا، کہ تم نے کہاں تلاش کیا تھا، کہ تمہارے سامان میں، کارے نالائق کہیں کہ اپنے سامان میں تلاش کرتا، میں تو رات میں تمہارے سامان میں ہیرا رکھ دیا کرتا تھا۔ کسی عارف نے کہا کہ او مسلمان خدا
خدا کو کہاں تلاش کر رہے ہو؟ خدا تو تمہارے دل میں ہے۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانا برانا گفتار دل برانا، کردار قاہرانہ گفتار دل برانا، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ گفتار دل برانا۔ سی اے کیسے واپس ہوگا؟ این آر سی کیسے واپس ہوگا؟ مسلمان جب اپنے کو پہچان لے گا تو سی اے بھی واپس ہوگا، این آر سی واپس ہوگا اور این پی آر بھی واپس ہوگا۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمان کھیتی کی طرح ہے، مسلمان بکری کی طرح ہے، مسلمان کھجور کی طرح ہے، مسلمان کتے کی طرح نہیں ہے۔ مثال کو سنیے، 2 منٹ میں نمونہ ختم کر رہا ہوں۔ مسلمان کھیتی کی طرح کیسے ہے؟ جب اس پر ہوا چلتی ہے وہ ڈولتی ہے، سنبھل جاتی ہے، جڑ سے نہیں اکھڑتی۔ مسلمان پر جب مصیبت آتی ہے وہ صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا ہے۔ مسلمان کھیتی کی طرح ہے، مسلمان بجلی کی طرح نہیں۔ مسلمان بجلی کی طرح نہیں ہے، بٹن دبایا آف ہو گیا، بٹن دبایا آن ہو گیا، چٹمنگنی پٹ گیا۔ مسلمان بجلی کی طرح نہیں ہے، مسلمان کھیتی کی طرح ہے۔ مسلمان کس کی طرح ہے؟ کھجور کی طرح ہے۔ کھجور کا درخت زمین میں گڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کا سر آسمان میں ہوتا ہے۔ مسلمان کے سینے میں ایمان گڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کا عمل عرش کو پہنچتا ہے۔ مسلمان چوٹی کی طرح ہے، چوٹی دانا لے کر کے چڑھتی ہے، گرتی ہے، پھر سنبھلتی ہے، 50 مرتبہ گرتی ہے، حوصلہ ہارتی نہیں ہے۔ مسلمان مصیبت میں پہاڑ بن جاتا ہے، حوصلہ ہارتا نہیں ہے، چوٹی کی طرح ہے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمان بکری کی طرح ہے۔ بکری کی طرح مسلمان کیسے ہے؟ جب بکری زندہ رہتی ہے، دودھ دیتی ہے، انسان کو نفع پہنچاتی ہے۔ بکری جب مرتی ہے، ذبح ہوتی ہے تو گوشت سے فائدہ پہنچاتی ہے۔ مسلمان جب جیتا ہے، مسلمان جب مرتا ہے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، مذہب۔ نمونہ دینے جا رہا ہوں، یہ سی اے کیسے واپس نہیں ہوگا؟ پلٹیے، 1937 میں بھی لایا تھا، انگریز لے کر کے آیا تھا، جس نے 3 لاکھ سے زیادہ قرآن کے نسخے جلا ڈالے، 10,000 سے زیادہ مدرسے پر بلڈوزر چلائے، 52,000 علماء کو پھانسی پر چڑھایا، 4.5 لاکھ مسلمانوں کے خون کو پی کر کے اس ملک سے جانے والا اس انگریز نے بل لایا تھا۔ 1937 میں بل آیا تھا، مسلمان کھڑے ہوئے، ملک کھڑا ہوا، بل واپس ہو گیا۔ 1956 میں بل آیا، ہندو بھائی کے خلاف آیا، مسلمان کھڑے نہیں ہوئے، ہندو بھائی کھڑا نہیں ہوا، ملک کھڑا نہیں ہوا، بل واپس نہیں ہوا۔ 1972 میں بل آیا، مسلمان کھڑے ہوئے، ملک کھڑا ہوا، بل واپس ہو گیا۔ 1986 میں بل آیا، مسلمان کھڑے ہوئے، ملک کھڑا ہوا، بل واپس ہو گیا۔ شاہین باغ کے ساتھ پورا ملک کھڑا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے بل واپس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مشکل کوئی آن پڑے تو گھبرانے سے کیا ہوگا، جینے کی ترکیب نکالو، مر جانے سے کیا ہوگا، سب مل کر آواز لگاؤ، سب مل کر آواز لگاؤ تو کچھ چاند پہ روب پڑے، میں تنہا جگنوں ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا، میں تنہا جگنوں ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا۔ وعدہ دیجئے انشاءاللہ مہمان کو جم کر کے سننا، حاضر آئیے انشاءاللہ۔ ماں بہنوں کے حوالے سے صرف 2 منٹ۔ بیٹا مسکرا رہا، ماں نے پوچھا کیوں مسکرا رہے؟ کہا اس لیے مسکرا رہا ہوں 7 لاکھ غیر مسلم میرے ہاتھ پر اسلام قبول کریں، اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا 70,000 مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کیا، اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے، جب بھی تجھے بچپن میں نے دودھ دیا بغیر وضو کے دودھ نہیں دیا۔ دوسری مثال میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، نوکرانی ہے، بادشاہ کا بستر لگاتی ہے، احساس ہوا کہ پھول کے بستر پر بادشاہ سوتا ہے، ابھی بادشاہ کو آنے میں دیر ہے، تھوڑی دیر بستر پر سو کر کے دیکھنا چاہیے بستر کا مزہ کیسا ہوتا ہے۔ لڑکی سو جاتی ہے، بادشاہ کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ نوکرانی بادشاہ کے بستر پر، جلال آیا، کوڑا نکالا، برسانا شروع کر دیا۔ لڑکی ہنستی بھی ہے، لڑکی روتی بھی ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا، او بے ادب لڑکی، تو روتی ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، کوڑے کی چوٹ لگی ہے، ارے بھائی کیوں پریشان ہو رہے ہو، خاموش رہیے، ماحول بنائیے نا۔ کیا
इतना समझाने के बावजूद भी नहीं समझते। ठीक है, मैं ये कह रहा था लड़की रो रही है और हंस रही है, तो अब पूछा गया कि भाई तू रोती है तो समझ में आता, मैंने तुम्हें कोड़ा मारा, हंसती क्यों? कहा कि हुजूर हंसने की वजह यह है कि थोड़ी देर में बिस्तर पर सो गई, आंख लग गई, इतने कोड़े पड़े, आपने तो जवानी इस बिस्तर पर खत्म कर दी, बुढ़ापा आ गया, खुदा से मतलब नहीं, रसूल से मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा। जो होती थी पैदा किसी घर में दुख्तर, तो खौफे शमातत से बेरहम मादर, फिरे देखती जब थी शौहर के तेवर, फिरे देखती जब थी शौहर के तेवर, कहीं जिंदा गाड़ती थी उसको जाकर, कहीं जिंदा गाड़ती थी उसको जाकर, वो होती थी गोद से नफरत से खाली, जने सांप जैसे कोई जनने वाली। बेटी को बेटे से ज्यादा तालीम दिलाएंगे, हाथ उठाइए, कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, गलती कर चुके हैं, नीचे कर लीजिए, 12 बज जाने के बाद हमसे भी गलती होती है। बेटी को आप तालीम दिलाइए बेटे से ज्यादा। बेटी को जब आप तालीम दिलाएंगे तो बहू पर तालीम की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यही बेटी आगे बहू बनती है, यही बेटी आगे सास बनती है, यही बेटी आगे माँ बनती है। बेटी पर ज्यादा मेहनत कीजिए। तलवार में ज्यादा ताकत है या औरत की तालीम में ज्यादा ताकत है? मैं इसको सुनाता हूँ, खत्म करता हूँ। 700 साल के बाद मुसलमानों पर हमला हुआ, उसको तातारी हमला कहते हैं। 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल कर दिया, 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल कर दिया। उनकी जोरू बेटी को जबरदस्ती घर में रख लिया। मुसलमान औरत थी, पढ़ी लिखी औरत थी, दुश्मनों पर इस्लाम की तालीम को आम करना शुरू किया। जो लोग कत्ल करने वाले थे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। दिल पर हाथ रख करके बताइए, जो काम तलवार ने नहीं किया वो औरत की तालीम ने करके दिखा दिया। ऐज़ने असरे रवा इस्लाम के दामन में आ, ज़ीनत बज़्मे जहां इस्लाम के दामन में आ, कल भी बख्शी थी तुझे इस्लाम ही ने जिंदगी, आज भी तेरा मुहाफिज बस यही इस्लाम है। बादशाह है, पेशाब खाने में बैठा है, बैर टूट करके गिरा, टस टस पका हुआ था, पीला जरद था, बादशाह के मुंह में पानी आ गया, दाएं बाएं देखने लगा, कोई देख तो नहीं रहा है, बैर को उठाया, धो करके मुंह में रख लिया। रात में मुशायरा चल रहा था, एक लड़की ने शेर पढ़ा, राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह के कान खड़े हो गए, ये नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही थी? अगर आज पोल खुल गया तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। मुट्ठी में पैसा लिया, लड़की के करीब आकर के बादशाह कहता है, कहेगी कैसे ये इनाम तो ले ले, राजा जी मैं तो कह दूंगी। लड़की समझ रही है मिसरे से बादशाह बहुत खुश हो रहा है, इसलिए दाग दे रहा है। लड़की बार बार 4 मिसरे पढ़ करके उसी मिसरे को दाग रही है। बादशाह ने सोचा कि ये लड़की है, ये राक्षस है, इसका पेट है, इंडिया गेट है, ये 1500 में मारने वाली नहीं है, ये तो सारा खजाना खाली हो जाएगा। बेहतर है इसी में है कि बता देना चाहिए, राज को खुद बता देना चाहिए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उसने कहा कि क्या बार बार धमकी देती है, यही ना कहेगी। पेशाब खाने में बैठा था, बैर बड़ा प्यारा था, मुंह में पानी आ गया, धो करके खा लिया। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। उसने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोदी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।